دونوں اندر ہیں؟ اس نے کاؤنٹر پر موجود شخص سے رقم وصول کرنے کے بعد دھیرے سے کہا، کیا انہیں پیغام بھجواؤں؟ سلطان شاہ نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ اس نے اشارے سے ایک ویٹر کو اپنے پاس بلایا۔ اس کے کندھے پر صافی اور ہاتھ میں پانی کے کئی گلاس دبے ہوئے تھے۔ ہوٹل والے نے اسے ہدایت دے کر اندر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ آیا۔ ہمیں اندر بلایا جا رہا تھا۔ ہوٹل کے مالک کو اشارہ کر کے سلطان شاہ نے ویٹر سے ایک مرتبہ پھر ان دونوں کی موجودگی کے بارے میں تصدیق چاہی۔ اس نے بتایا کہ دونوں 3 نمبر کمرے میں موجود تھے۔ ہم ویٹر کی رہنمائی میں اندر چل دیے۔ کچن کے برابر والی راہداری سے نکل کر ہم ہوٹل کے رہائشی حصے میں داخل ہو گئے۔ نیو خان ہوٹل صرف گراؤنڈ فلور پر واقع تھا اور خاصے وسیع رقبے پر مشتمل تھا۔ اگوے حصے میں پارٹیشن کھڑے کر کے چھوٹے چھوٹے رہائشی کمرے بنا دیے گئے تھے جو سستے کرائے کے متلاشی گاہکوں کے لیے اس علاقے میں نعمت غیر مرتکبہ سے کم نہیں تھے۔ ویٹر نے اشارے سے 3 نمبر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بڑھ کر دروازے پر دستک دی اور اندر سے جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ اندر سے بولٹ نہیں تھا۔ میرے اندر گھسنے کے بعد وہیں سے آ جاؤ کی آواز ابھری تھی، لیکن اندر قدم رکھتے ہی میرے قدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ کمر میں بستروں سمیت 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان بمشکل 3 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا۔ ان میں سے ایک چارپائی خالی پڑی تھی، دوسری پر کثرتی جسم والا ایک تنومند اور چاقو چوبند چالاک آدمی بیٹھا سپاٹ نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ویٹر نے اس نام نہاد کمرے میں 2 افراد کی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ ملاقاتیوں کی آمد کی خبر پاتے ہی ان میں سے ایک باہر کھسک گیا تھا۔ وہ ان دونوں کی چالاکی اور ہوشیاری کی پہلی دلیل تھی۔ تمہارا نام زکی ہے؟ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے دھیمے رازدارانہ لہجے میں اس سے سوال کیا۔ وہ باہر گیا ہوا میرا نام حسن ہے، اس نے ڈھیلے انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا، پھر پوچھا تم کون ہو؟ اس دوران میں اس کی نگاہیں سر سے پیر تک میرا جائزہ لیتی رہی تھی۔ مجھے اس کی تیز اور چمکیلی نگاہیں اپنے بدن میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم دوست ہیں، تمہیں لینے آئے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، میں نے کھڑے کھڑے اسی نیچی آواز میں کہا۔ اس اثنا میں اس نے سلطان شاہ سے بھی ہاتھ ملا لیا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل مجھے ٹٹولنے میں لگی ہوئی تھیں۔ میرا جواب بہت مبہم اور ناکافی تھا۔ وہ پرائی زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا جواب سن کر اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے نیچی آواز میں پوچھا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ میرے ذہن میں صرف کوبرا کا نام چکرا رہا تھا، لیکن ان میں سے ایک کے اچانک غائب ہو جانے کی وجہ سے میرا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ ہم جس راستے سے اندر آئے تھے ادھر سے کسی کو باہر چاہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نظر آتا تو ویٹر اسے راستے ہی میں پہچان لیتا۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ ہوٹل کا وسیع گراؤنڈ فلور سے نکاس کا کوئی متبادل راستہ بھی موجود تھا یا دوسرا شخص کسی غسل خانے وغیرہ میں جا گھسا تھا۔ جب تک وہ دونوں ہمارے سامنے نہ آتے کوبرا کا نام لینا مناسب نہیں تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ دوسرا آدمی آسانی سے اندر لوٹ آئے گا۔ ہمیں اس کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، زکی کو آنے دو، پھر میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں چارپائی کے سرے پر ٹک گیا۔ اس بار بھی حسن نے کسی الجھن یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا، اطمینان سے بولا، وہ غیر ذمہ دار ہے، پان والے کے پاس بیٹھ گیا ہوگا، تم یہیں رکو، میں اسے بلا کر لاتا ہوں۔ زکی نے وہ تجویز اتنے فطری انداز میں پیش کی تھی کہ میں اسے اختلاف نہیں کر سکا۔ اس نے چارپائی سے ٹانگیں لٹکا کر اپنی جوتیاں ٹٹولی اور میری ٹانگوں سے پھنستا ہوا آگے نکل گیا۔ زکی کے یکا یا غائب ہونے کے علاوہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی تھی، مگر میری چھٹی حس نے خطرے کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو ہی حسن دروازے سے نکلا میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ میرے قدموں کی آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن ذرا بھی نہ گھبرایا، اپنی معمول کی رفتار سے چلتا ہوا ہوٹل سے باہر نکلتا چلا گیا۔ میں چند قدم کے فاصلے سے اس کے پیچھے تھا۔ ہوٹل سے باہر نکل کر اس نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر پوری قوت سے دوڑ لگا دی۔ وہ کھلی ہزیمت تھی، ہاتھ آیا ہوا شکار میری آنکھوں میں دھول چھونک کر نکلا جا رہا تھا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، مگر میں وہ تعاقب برقرار نہیں رکھ سکا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اڑنگا لگایا اور میں ہتھیلیوں کے بل سڑک پر گر کر دور تک کھسٹتا چلا گیا۔ گرتے ہوئے میں بس اتنا دیکھ سکا کہ ایک شخص اپنے کندھے پر کالا بیگ لٹکائے میرے برابر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ہماری اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں سڑک پر بھگدڑ اور افراتفری کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں سنبھل کر اٹھا تو دور دور تک حسن کا کوئی پتہ تھا نہ کالے بیگ والا نظر آیا تھا۔ وہ دونوں کسی گلی میں گھس گئے تھے یا انہوں نے سواری پکڑ لی تھی۔ سلطان شاہ کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا۔ حسن اس انداز میں اپنے کمرے سے نکلا تھا کہ سلطان شاہ رکنے یا اس کے پیچھے آنے کے بارے میں تذبذب میں پڑ کر رہ گیا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس علاقے کی مصروف سڑک چکنی تھی، جس کے نتیجے میں میری ہتھیلیوں پر گہری خراشیں نہیں آئی تھی، لیکن دونوں گھٹنوں میں خاصا درد ہو رہا تھا۔ نیو خان ہوٹل میں ہر حلیے کے لوگ موجود تھے۔ میں واپس حال میں داخل ہوا تو کسی نے میری طرف توجہ نہیں تھی۔ میں نے کاؤنٹر پر رک کر سلطان شاہ کو وہیں بلوا لیا۔ وہ میری حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ دونوں کہاں غائب ہیں؟ کس دوسرے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے بدمزگی سے پوچھا۔ جسے حسن بلانے گیا تھا، اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ وہ کسی کو بلانے نہیں گیا تھا، باہر پہنچتے ہی بھاگ نکلا۔
किसी ने अड़ंगा देकर मुझे इसका पीछा करने से रोक दिया। इनका सामान देखना पड़ेगा, शायद कुछ सुराग मिल जाए। मैं इसीलिए रात को किराया पेशगी लेता हूँ, काउंटर वाले ने फखरिया लहजा में बताया। क्या पता कौन कब भाग जाए। इन कंगलों के पास एक काले बैग के सिवा कुछ नहीं था। मैंने दिल में उनके सामान की भी फातिया पढ़ ली। मुलाकातियों की आमद की खबर मिलते ही उनमें से एक अपना थैला लेकर निकल गया था और उसी ने मुझे पीछे से गिराकर ताक्कुब से रोका था। वेटर ने कमरा देकर तस्दीक कर दी कि वहां कुछ भी नहीं था। यह भी पता चल गया कि किचन का साजो सामान लाने ले जाने के लिए होटल के पिछले हिस्से में भी एक छोटा सा दरवाजा था, जिसे बाज लोग आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। वो मुहिम किसी हथियार के इस्तेमाल की नौबत आने से पहले इंतहाई खामोशी से नाकाम हो गई थी। राग के एजेंटों का आसानी से हाथ आया हुआ सुराग जाया हो चुका था। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो दोनों न्यू खान होटल के बाद कहां पड़ाव डालेंगे। इस नाकाम जिद्दोजहद में मुझसे बस एक अक्लमंदी सरजद हुई थी कि मैंने हसन के सामने कोबरा का नाम नहीं लिया था। तवक्का यह थी कि वो दोनों फरार होने के बाद पहली फुर्सत में सोबराज से राब्ता करके अपने इस तजर्बे की रिपोर्ट देंगे तो उसे अपने नए ठिकाने के बारे में भी कुछ न कुछ जरूर बताएंगे और मुझे अपनी इब्तदाई गलती का अजाला करने का मौका मिल जाएगा। आसार ये बता रहे थे कि इस वक्त सोबराज उर्फ कोबरा पूरी तरह मेरी खैर ख्वाही के तिलिस्म में गिरफ्तार हो चुका था। इस राह वालों के बारे में दूसरी मर्तबा भी कोई ऐसा सुराग मिलने की उम्मीद थी जिसके सहारे उन्हें घेरा जा सके। वो दोनों कौन थे? तुम उनकी तरफ से बहुत परेशान नजर आ रहे हो। होटल के मालिक ने मेरी मौजूदगी का लिहाज करते हुए सुल्तान शाह से उर्दू में पूछा। काउंटर खाली था। सुल्तान शाह ने कोनियों के सहारे आगे झुककर आहिस्ता से कहा, वो दोनों गैर मुल्की एजेंट थे, दहशतगर्दी के लिए यहाँ आए हैं। नहीं यार, उसने बेअतबारी से कहा। देखने में दोनों मकामी लगते थे। कोई अदाकारी करने पर तुल जाए तो भारतीय और पाकिस्तानी के दरमियान फर्क महसूस करना मुश्किल हो जाता है। सुल्तान शाह ने पूरे एतमाद से जवाब दिया। वो दोबारा नजर आए तो इनका ध्यान रखना, बल्कि किसी को पीछे लगाकर मुझे भाई के मोबाइल नंबर पर खबर दे देना। वो दोनों बहुत खतरनाक आदमी हैं। ये कहकर उसने होटल वाले को मेरे मोबाइल फोन का नंबर लिखवा दिया। वो दोनों पक्के खंजीर के तुखम है। होटल वाले ने नंबर लिख लेने के बाद सुल्तान शाह से इत्तिफाक राय करते हुए कहा, एक आदमी इधर से निकला था, दूसरे को मैंने जाते नहीं देखा। वो अपना बैग लेकर पीछे से निकला होगा। तुम्हारे पास इनके शिनाख्ती कार्ड की नकल है? मैंने फौरी ख्याल के तहत उसकी बात काट कर पूछा। ग्राहकों की काउंटर पर आमदोरफ्त की वजह से हमें उससे बात जारी रखने में खासी रुकावट पेश आ रही थी। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में दोनों फरीकों को कई बार अपनी बात अधूरी छोड़कर खामोश होना पड़ा था। नहीं, उसने मायूसी से सर हिलाते हुए जवाब दिया। हम आने वालों का शनाख्ती कार्ड देखते जरूर हैं, फोटो कापी नहीं लेते। दोनों खुदाई ख्वारों के पास इधर के पक्के कार्ड थे। हम कार्ड के बगैर किसी को कमरा नहीं देता। इसीलिए में कई ग्राहक काउंटर पर आ गए। वेटर दूर से ग्राहकों की अजीब निशानियां बताकर इनकी रकमें दोहरा रहे थे। टोपी वाला भाई 18 रुपए, कुर्ता पाजामा 21 रुपए, मौलवी साहब से 30 रुपए लेना। इन मिली जुली आवाजों की वजह से होटल कुछ देर के लिए मछली बाजार बन गया था। मेरे लिए वहां ठहरना दुश्वार हो रहा था। वैसे भी इस शख्स से कोई कारामद बात मालूम होने की उम्मीद नहीं थी। मैंने आंख से सुल्तान शाह को इशारा किया और हम दोनों उससे हाथ मिलाकर होटल से वापस रवाना हो गए। ये दोनों हमारी गलती से निकले हैं। होटल से कुछ दूर निकल आने के बाद मैंने मुतासफाना लहजे में कहा, एक हमारी किसी गलती से पहले ही निकल चुका था। तुम दूसरे के बारे में जो चाहो कह सकते हो, सुल्तान शाह ने बरजस्ता कहा। वो जिस वक्त जकी को बुलाने के बहाने चला था, मुझे उसको जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था, मगर मैं इस ख्याल से इससे अड़ने से बाज रहा कि तुम्हारा दोस्त अपने होटल में हंगामा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके तेवर अच्छे नहीं थे। वो तुम्हारे रोकने से भी ना रुकता, मारधाड़ होती और मेरा दोस्त मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाता। उसने मेरी तायद करते हुए कहा, यह होटल इनकी तीसरी नस्ल चला रही है। इनके बड़ों ने बहुत मेहनत से यह कारोबार जमाया था। पूरे मर्दान में कराची का होटल इस खानदान की शनाख्त बना हुआ है। कमरा इस कदर तंग था कि वहां अपनी मर्जी से हिलने जुलने की गुंजाइश नहीं थी। मुझे पहले से इसके फरार का अंदाजा होता तो मैं अंगूठी का रुख दुरुस्त करके इसे खामोशी से बेहोश कर सकता था। वो अचानक उठा और बाहर निकल गया। ये सब बात के पछतावे हैं। काम बिगड़ जाए तो बाद में बहुत सी बातें याद आने लगती हैं। यूं होता तो यूं हो जाता। ये सब बेकार है। असल बात वो है जो वक्त पर सोच जाए। वो अपनी तेजी और बेसाख्तगी से हमें चकमा देकर निकल गया। तुम्हें होशियार होने में बस पलक झपकने की देर हुई और वो कमरे से बाहर था। तुम तकरीबन उसके पीछे पीछे कमरे से निकले थे। मैं होटल ही में जकंद लगाकर पीछे से उसका कालर पकड़ सकता था, मगर बात वही थी कि होटल में मार धाड़ शुरू हो जाती। बाहर पहुंचने तक वो आगे निकल गया था, फिर उसने दौड़ लगा दी। इनके निकल जाने पर अफसोस करने के बजाय खुदा का शुक्र अदा करो कि हमने इनमें से एक को देख लिया। ये भी तो हो सकता है कि हमारे पहुंचने से पहले वो होटल छोड़ चुके होते। मुझे बच्चों की तरह दिलासा देने की कोशिश मत करो, मैंने उसे घूरते हुए कहा। मेरे लिए आज का दिन अच्छा साबित नहीं हुआ।
सुबह स्टेशन 4 में धमाका हो गया, कमर और कोहनियां जख्मी हो गईं और अब घुटनों और हथेलियों की बारी आ गई। भागते हुए दुश्मन को पीछे से अड़ंगा मारने का ख्याल किसी बहुत ही चालाक और फुर्तीले शख्स के ज़हन में आ सकता था। कैसी मजबूरी है कि तुम इनके कसीदे पढ़ रहे हो? वो बेबसी से हंस पड़ा। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। दुश्मन के इतने करीब जाकर नाकाम होने का ख्याल से मेरे जहन में अंगारे से दहक रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि जल्द अज जल्द इस नाकामी का कैसे अजाला कर सकूंगा। दुखते हुए घुटनों के साथ तवील फासला तय करके हम गाड़ी तक पहुंचे तो मैंने चाबी सुल्तान शाह की तरफ बढ़ा दी। अब तुम ड्राइविंग करोगे? उसने सरसरी अंदाज में मेरे हाथ से चाबी ले ली और बोला, यही बेहतर है, घुटनों पर जोर पड़ा तो तकलीफ बढ़ जाएगी, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अपनी चोटों की जरा भी परवाह नहीं थी। मेरे जहन में दोनों ड्रा वाले सवार थे। मैं हर पहलू से इनके फरार के मुज़मरात का जायजा लेने में मसरूफ था। न्यू खान होटल आने से इन दोनों के बारे में सोबराज की कही हुई कम अज कम 2 बातों की तस्दीक हो गई थी और वो दोनों ही अहम थी। पहली बात यह कि इनकी माली हालत पतली थी। वो किसी ढंग के होटल में कयाम करने के बजाय न्यू खान होटल की एक तंग कोठड़ी में चारपाइयों पर गुजारा कर रहे थे। दूसरी और अहम तरीन बात यह थी कि वो दहशत गर्दी के मोहलक साजो सामान से लैस नहीं थे। इनका कुल असासा काले रंग के एक छोटे सफरी बैग पर मुश्तमिल था जिसमें ज्यादा चीजें नहीं छुपाई जा सकती थी। अपनी हिफाजत के लिए इनके पास कोई पिस्तौल या रिवाल्वर मौजूद होता तो दूसरी बात थी, वरना वो इन हालात में शहर में खौफो हिरास फैलाने की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। गाड़ी सदर और फिर M.A. जना रोड के गंदे ट्रैफिक में सिसकती और आगे रेंगती रही। हम कायदे आजम के मज़ार से शाहराह कायदीन पर मुड़े तो ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर हो गई। मैंने इस मौका से फायदा उठाकर सोबराज के सेटेलाइट फोन नंबर को मिलाना शुरू कर दिया। किससे बात करने का इरादा है? सुल्तान शाह ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए पूछा। सोबराज को होशियार करना है, वो दोनों किसी भी वक्त उससे राब्ता कर सकते हैं, मैंने कहा। इसे नन्ना सा बच्चा न समझो, वो बहुत अयार है। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात मान ले। तुमसे मुफाहमत का दावा करने के बावजूद वो तुम्हें चक्कर देता रहा है। खाली बैठकर इंतजार करने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ किया जाए, और कुछ नहीं तो फोन ही किया जाए। पता नहीं ये नंबर क्यों नहीं मिल रहा। 3 बार कोशिश कर चुका हूँ। झंझलाने की जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है कि ये कोई तकनीकी मसला है। मोबाइल पर उसका नंबर मिलाने में पहले भी तुम्हें नाकामी हुई थी। वो तुम्हारे मोबाइल का नंबर मिला लेता है, मेरी याददाश्त ताज़ा होगी। वो सही कह रहा था। मैंने अपनी कोशिशें तर्क करके फ़ोन जेब में डाल लिया। घर पहुंचते ही वीरा और गजाला ने सुल्तान शाह को घेर लिया। मैं CSD चेक करने के बाद फ़ोन के करीब आ बैठा। यहाँ शोर न करो, सुल्तान शाह ने इन दोनों से कहा। अभी सोबराज से बात होने वाली है, आओ मेरे कमरे में आ जाओ। वीरा वहीं जमी रही। इस वक्त सोबराज अहम है, तुम्हारी कहानी बाद में सुन लेंगे। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनते ही मैंने हाथ उठाकर इन्हें खामोश कर दिया। मेरी आवाज़ सुनते ही सोबराज भड़क उठा। मुझे पक्का यकीन है कि तुम उन दोनों की तरफ गए थे और वहां से नाकाम लौटे हो। तुम्हारी बात दुरुस्त है। तुम्हें ये इल्हाम कैसे हो गया? अभी अभी मैं हसन से बात करके फारिग हुआ हूँ। तुमने उसे क्या कहा था? मैंने उसे कहा था कि हम उसे लेने आए हैं, वो इनसे मिलना चाहता है। मैंने किसी तरद्दुद के बगैर सही बात बता दी। हसन से उसकी बात हो जाने के बाद मेरे लिए ज्यादा हेर फेर की गुंजाइश नहीं रही थी। वो कौन? सोबराज ने तिनक कर पूछा। उसने भी यही पूछा था। मैंने कहा, हमें उसका नाम लेने की इजाजत नहीं है। तुमने अच्छा नहीं किया। उसका ध्यान मेरी तरफ गया था। मैं उसके ध्यान का जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल करता तो शायद वो चू चरा किए बगैर मेरे साथ हो लेता। फिर तुम्हारे ज़हन में कौन था? उसे किसके पास ले जाना चाह रहे थे? किसी के पास नहीं। तुमको अंदाजा हो चुका है कि मुझे राह वालों से मिलने का बहुत शौक है। मैं खुद ही उसे पुराने गोदाम में ले जाकर तफसील से देखना चाह रहा था। यह पुराना गोदाम कहाँ है? मेरी पुरस्कून बातें उसे ताव दिला रही थी। वही जहां मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को रखता हूं, मैंने कहा। अब इनका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वो बहुत चालाक और मक्कार हैं। एक खतरे से बाल बाल बचने के बाद वो तुम्हारे किसी और फंदे में नहीं फंस सकेंगे। इन्हें मारना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मारना होता तो मैं बातचीत करने के बजाय उसे वहीं गोली मार देता। मालूम होता है कि अब तुमने उनकी मदद करने का फैसला कर लिया है। तुमसे मामला तय हो जाने के बाद इनकी मदद का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बताओ क्या वो कहाँ मिल सकेंगे? मैंने मुतालबा किया। अभी इनके औसान खता हैं। उसने किसी PCO से मुझे फ़ोन किया था। इनको कोई सस्ता सा नया ठिकाना तलाश करना होगा। वो पैसों से बुरी तरह टूटे हुए हैं। पता बता दो, मैंने 10-15 हज़ार पहुंचा दूंगा। मैंने अजराह मजाक कहा। मुझे मालूम हो गया तो मैं तुम्हें भी पता बता दूंगा। मुझे ये इत्मीनान हो गया कि तुम उन्हें मारना नहीं चाहते। मारना होता तो वहीं जहर से मार देते। मैं इन्हें हरासा करके यहाँ से वापस भगाना चाहता हूँ। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो वापस लौट जाएं। वो जब तक यहाँ रहेंगे मेरे ऊपर दबाव डालते रहेंगे। इस बार और कुछ ना हो सका तो इनकी ठुकाई जरूर होगी। इन्हें अंदाजा होना चाहिए कि कोई उनके पीछे लग गया है। इस खौफ के बगैर वो वापस भागने पर आमादा नहीं होंगे।
کہ میرا وعدہ ہے کہ ان کے بارے میں تمہیں تیسری بار تنگ نہیں کروں گا، کچھ پتا چلے گا تو میں بتا دوں گا۔ اس کی طرف سے جواب آیا، تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو یہ تمہیں اور تمہارے خدا ہی کو معلوم ہوگا، انہیں لنگڑا دولہا کرو یا ویسے ہی یہاں سے بگا دو، مجھے وہ پتا چلے گا جو تم بتاؤ گے۔ تم گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا ہو جاتے ہو۔ میں نے قدرے چڑھنے کی صداکاری کی۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ مجھے مارنا ہوتا تو میں چھیڑ چھاڑ کرنے کے بجائے حسن کو زہر سے مار سکتا تھا، اب بھی یقینی کی باتیں کر رہے ہو۔ اس پر لعنت بھیجو یار، میرا دل تم سے کچھ ایسی باتیں کرنے کو چاہ رہا ہے جو میں کسی اور سے نہیں کر سکتا۔ اچانک اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ شہر میں تمہارے بیسیوں ہمدرد اور غم خسار ہوں گے، یہ مہربانی تم مجھ پر کیوں کر رہے ہو؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی روانی میں کہہ گیا۔ مجھے سکون سے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی، میرے جواب سے وہ اچڑ سکتا تھا۔ میں تمہاری بات مانتا ہوں، میرے بہت سے دوست اور ساتھی ہیں، مگر وہ سب مجھے اپنا لیڈر مانتے ہیں، لیڈر ان سے ہلکی بات نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ نک والے مجھے بار بار فون کر رہے تھے، میں آواز سنتے ہی لائن کاٹ دیتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس سے بات کی ہے، جانتے ہو وہ کون تھا؟ اس بار میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور دھیرے سے کہا، میں اندازہ نہیں لگا سکتا، تم کو بتانا ہوگا۔ وہی گیری ہارٹ تھا جس کے بارے میں تم نے بتایا تھا۔ اس کا لہجہ استزائیہ ہو گیا، وہ بہت چکنی چپڑی باتیں کر رہا تھا۔ تمہاری طرح وہ بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اسے مجھ سے نہ ملاؤ، یہ بات اب تمہاری سمجھ میں آ چکی ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ میں دوست ہوں، دوست اور دشمن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں دوستی اور دشمنی کی نہیں، صرف ملنے کی بات کر رہا تھا۔ کب مل رہے ہو اس سے؟ میں نے دلچسپی سے سوال کیا۔ میں پریشان ہوں لیکن ابھی میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہوا، یہ بات میں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے تمہیں سنا رہا ہوں۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ نک بھی دوست بن کر میرے لیے اپنے بغل میں چھری لیے پھر رہا تھا۔ اب یہ اس کا باپ آیا ہے، تم راہ والوں کو ڈھونڈ رہے ہو، میں اس کے گھات میں لگ گیا ہوں۔ تمہیں اسے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ملنا چاہتا ہے تو اس بیچارے کا دل رکھنے کے لیے تمہیں اس کو کوئی وقت دے دینا چاہیے تھا۔ میں نے متاسفانہ لہجہ میں کہا، صاف انکار سے میرا مطلب یہ تھا کہ میں نے اسے نہایت سخت شرائط کے ساتھ کل کا وقت دے دیا ہے۔ شرائط اتنی سخت ہیں کہ وہ کل وہاں نہیں پہنچے گا۔ سوبراج کی آواز میں گہری کے لیے تضحیق اور تحقیر کا عنصر شامل ہو گیا۔ یار تم پہلیوں میں بات کرتے ہو، میں معموں میں سر کپانے کا عادی نہیں ہوں، مجھے کھل کر بتاؤ کہ اس مردود سے تمہاری کیا بات ہوئی ہے۔ سوبراج کی ادھوری باتیں سن کر میرے تجسس میں لمحہ بل لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے بے تکلفی اور قربت جتانے کے لیے جان بوجھ کر اسے یار کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ اگر اس کے دل میں میری طرف سے کوئی خوف ہو تو وہ اس گفتگو کے نتیجے میں زائل ہو جائے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اب تم مجھے یار کہہ رہے ہو۔ سوبراج کی مسرت امیز آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے طرز تخاطب نے اسے بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میری اس سے کوئی خاص بات نہیں ہوئی، ان لوگوں کا خوفناک عمل میرے سامنے ہے، لیکن زبان سے نک نے کبھی دشمنی کا اظہار کیا، نہ گہری نے کوئی مخاصمانہ بات کی۔ وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، میں اس کی گردن کاٹنے کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ میری ساری پریشانیاں ان لوگوں کی لائی ہوئی ہیں، مجھے ان سے اپنی جان کا ڈر نہ ہوتا تو پاکستان کی ساری ایجنسیاں مل کر بھی میرے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتی تھیں۔ کل تم اس کے کہاں پہنچنے کی بات کر رہے تھے؟ میں نے اسے دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے واضح الفاظ میں سوال کیا۔